MLA बनना कोई बड़ी गल नहीं है। MLA तो रमनजीत लाली के 50 दोस्त है, उन्होंने नाल मैं बहना उठदा। पिछले इलैक्शन दे विच संजय तलवाड़ MLA बनया, उत्थे 15-20 साल तो कांग्रेस का बनया नहीं सी। उहनूं जिताण दे विच, वैद नूं जिताण च रमनजीत लाली तो एक MLA कौंसलर बनाने वाली मशीन है। मैं 16 काम है, 16 आ मेरे लिखे हुए हैं पिछे जिहड़े मैं कराए है। मैं 25 प्रतिज्ञावां कीतियां, तुहानूं मैं दे दिना। रोटी, मकान, रोज़गार, सिੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ नागरिक ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਔਰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। राष्ट्रपति का बेटा हो या हो चपड़ासी की संतान, बेटा हो गरीब का चाहे टाटा बिरला का, शिक्षा सबको एक समान। इस बुढ़े नाले दे उत्ते पिछले 20 साल तो मैं देख रहा राजनीति हुंदी है। मिनिस्टर भी आते इत्थे लैक्चर देंदे, उत्थे स्टेज लगदी है, फिर पुलों के उत्ते खड़ के इदां उंगलियां करते हैं। वो सवेरे इदां उंगलियां छप जांदियां अखबार दे विच, हुंदा कुछ नहीं। रमनजीत लाली अपने हज़ारां समर्थकों के नाल उस बुढ़े नाले नूं बुढ़े दरिया दे विच तब्दील करेगा, शुरू करेगा। इस हलके का जिहड़ा विधायक आ, उन्हें तो 30 साल च कीता ही नहीं कुछ। एक भी वो दस दे भी मैं कोई हॉस्पिटल बनाया, मैं कोई पुल बनाया, मैं कोई कॉलेज बनाया, मैं कोई स्टेडियम बनाया, मैं कोई बिरधां वास्ते कोई स्थान बनाया, कुछ नहीं है। सिर्फ उत्थे धुप सेक के वो की कहते आधार कार्ड जे टैसट करी जाता। MLA का काम यह हुंदा? MLA ने तो व्यवस्था 'च परिवर्तन लियाना हुंदा। जिद्दां ही मैं बन गया, जो जो मेरियां 25 प्रतिज्ञावां वां वो मैं इमीडिएटली शुरू कर देनी। चाहे मैं मदद लवां प्राइवेट सैक्टर तो, चाहे लवां सरकार तो। यह इत्थे हॉस्पिटल शुरू करना मैं वादा करदा। लोकी तो ड्रामे करदे ना। हलका उत्तरी दे विच जदों रमनजीत लाली एज ए विधायक आ गया, एक भी नौजवान नशे नाल नहीं मरूगा। इस हलके दे विचों नशा खत्म कर दूंगा। 20 तरीक नूं 10 मार्च नूं आना ते यह मीडिया लैके आ जाओ। 12-1 बजे सर्टिफिकेट मेरे को देख लियो। लोकां ने करदार नूं चुनना ते रमनजीत लाली तो बेहतर करदार कोई नहीं हो सकता। मैं दावे ना करना, किते डिबेट करा लो सारे मेरे कैंडीडेटां दे नाल। ਅਸੀਂ इस झुग्गी ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਣੇ 4-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਾਂਡੇ ਕੁਝ ਦਾ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਬਈ 6 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਮਤਸਵੀ ਬਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਭਤੀਜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। नमस्कार, सत श्रीकाल जी। खबर दिन भर देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव प्रचार 2022 पंजाब का चल रहा है, पूरा अपने जोरों शोरों से है। हर एक जो कैंडीडेट है पूरा जोर ला रहा है इस टाइम चुनाव जितने वास्ते। असी थोड़ा अज मिलान जा रहे हैं जोड़े रमनजीत लाली ने आज़ाद उम्मीदवार हल्का नॉर्थ तो, जिन्होंने कि आम जी कैंडीडेट्स ने जिन्हें बड़े बड़े अपने ऑफिस बनाए, उन्होंने हट के एक थोड़ा दिखा दिए पहला तो भी एक झोंपड़ी के अपना ऑफिस बनाया है। तो एक कच्ची झोंपड़ी एक ऑफिस बना के इन्होंने अपना सेवा इस टाइम वोटा मंग रहे हैं इतने बैठ के लोगों को। तो लाली जी नाल जागरूक कराने भी, लाली ने पूछते हैं भी लाली जी ये किद्दां थोड़े मन च, पहले गल तो थोड़ा स्वागत है, तो किद्दां थोड़े मन च विचार आया भी झोंपड़ी बनाई जाए दफ्तर प्रचार करने लई? ਇਹਦੇ 3 ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਕੋਠੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ RO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ,
ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗਾ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਠ, ਤੂੰ ਕੌਮ ਦੀ, ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ, ਪੀੜਤਾਂ, ਸ਼ੋਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲਿਖ ਲਈ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਸਰਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਾਡੂਵਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੀਰਾ ਭਾਈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਮੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੀਰਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਰਮਨਜੀਤ ਲਾਲੀ ਨੂੰ MLA ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। MLA ਤਾਂ ਰਮਨਜੀਤ ਲਾਲੀ ਦੇ 50 ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹਿਨਾ ਉੱਠਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 'ਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ MLA ਬਣਿਆ। ਉੱਥੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਦ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ 'ਚ ਰਮਨਜੀਤ ਲਾਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ MLA ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਮਨਜੀਤ ਲਾਲੀ ਲਈ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਸਥਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ, ਜੇਲ੍ਹ, ਤਸੀਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਾਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਰੋਜ਼ 2 ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ 'ਚ 7 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਆਗੂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਔਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ 16 ਕੰਮ ਹੈ, 16 ਆ ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਮਨਜੀਤ ਲਾਲੀ ਵਰਗੇ ਕਰਮਠ ਨੇਤਾ ਨੂੰ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ 3-4 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਗੇ ਤੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਸਪਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, 10 ਸਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੂੰਗਾ ਮੈਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਹਤੈਸ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਏਮ ਹੈ, ਮੈਂ 25 ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਦੱਸੂਗਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗੂਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 5-4 ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਏਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ, ਮਕਾਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਨੂੰ ਕਾਰਡਾਂ ਕੂੜਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕਾਰਡ? ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਾਰਡਾਂ ਕੂੜਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਔਰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ का बेटा हो या हो चपड़ासी की संतान, बेटा हो गरीब का चाहे टाटा बिरला का, शिक्षा सबको एक समान। ये CBSE ICSE बोर्ड ये सारे ख़त्म करने हैं। तीसरा, इस बोर्ड खत्म करके की बनाना चाहते हो? एक समान एजुकेशन, बच्चा चाहे कुल्ली वाले का होवे ते चाहे महलों वाले का होवे, कम से कम ਬੱਚਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਛਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਪਨਿਆਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਘਰ ਪਨਿਆਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਰਮਨਜੀਤ ਲਾਲੀ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਛਪਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 17 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਰਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜੇ ਟੈਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। MLA ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ? MLA ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰਮਨਜੀਤ ਲਾਲੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ 25 ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮਦਦ ਲਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਲਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ 2-3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, 650 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖੰਡਰ ਬਣਿਆ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਜ ਏ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਲੇਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਥਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥਾਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਕਮਰੇ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਥਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੋਰ ਅਨੇਕ। ਔਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਹਲਕਾ ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਮਨਜੀਤ ਲਾਲੀ ਐਜ ਏ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੂਗਾ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਲਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੈਅ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਿਓ, ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਇਓ। 12-1 ਵਜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ, ਤੇ ਰਮਨਜੀਤ ਲਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਰਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾ ਲਓ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੱਸਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਰਮਨਜੀਤ ਲਾਲੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਣੇ 4-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ
ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਲਿਖਣ ਡਏ ਆ ਪਾਂਡੇ ਕੋ ਜਿਹਦਾ 7ਵੀਂ ਵਾਰ, ਬਈ 6 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਮੁਤੱਸਬੀ ਬਣੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਂਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਭਤੀਜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਮਨਜੀਤ ਲਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਨ ਹਲਕਾ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਮਨਜੀਤ ਲਾਲੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਪੱਖੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 25 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ 25 ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ 70 ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ 70 ਉੱਚਾ ਚੱਕਣਾ, ਸੇਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਊਗਾ ML ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਦੱਸੂਗਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਮਨਜੀਤ ਲਾਲੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਬੋਵੀ ਨੰਦਾ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ।